Good morning, everyone. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Morning. So those who are asking for the recorded videos of each class, you can go through this. At first, go to your channel, Teams, and go to the reply. So you can download this video from your download. Again, you can download this video and so on. So today's video will be shown here. जस्तो मैले यो भिडियो डाउनलोड गरेँ, डाउनलोड भइरहेछ। अथवा कुनै अब शिव सरको डाउनलोड गर्न मन लाग्यो भने so here is his video, recorded video डाउनलोड भेटेन ओरेन भने चाहिँ त्यो उसमा हेर्नुपर्छ है, के अरे रिप्लाइजमा, यो रिप्लाइज भित्र हुन्छ। मेरो अरु कतै हुँदैन, सबै यही रिप्लाई भित्रै हुन्छ है, किनभने शेड्युल गरेको छु, शेड्युल गरेर सबै एकै ठाउँमा आउँछ। यो स्लाइड पनि मैले पठाइदिइसकेको छु नि त, हिजो पठाइसकेको छु है। So everyone, please open your packet tracer application, this application. So yesterday we created a small peer-to-peer network containing just 2 computers. So in today's class we shall also continue to look upon the peer-to-peer network, but with a slightly bigger architecture. So for that we need end devices like this laptop, desktop, and then laptop, and then wireless tablet, and then smart device, your mobile phone. So these are the 4 end devices which we want to create the network using these 4 devices, right? यो केही गाह्रो छैन, ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने, यहाँबाट ड्र्याग क्लिक गरेर गएर यहाँ पेस्ट गरे पनि भयो, अथवा यसलाई तान्दै तान्दै लगेर जहाँ राखे पनि भयो। So at first we will create a wireless network, wireless local area network. So for that case we need a wireless device. So in wireless device also we need a access point. So you can use any of the access point. So this is our access point. What happens is that the access point directly, or the wireless devices directly connect to the access point. Why? Because they do not have a Ethernet port, and mobile also do not have Ethernet port. सातो मोबाइलमा RJ45 हाल्ने ठाउँ छैन नि, डाइरेक्टमा पनि हुँदैन, यिनीहरू सबै केबाट चल्छन्, वायरलेसको थ्रुबाट चल्छन्। So that is why access point and the end devices are connected through the wireless links. So this is the wireless link. So ल्यापटपमा नि हुन्छ भन्छ होला, तर यहाँनेरको केसमा चाहिँ एउटा मात्र इन्टरफेस हाल्न मिल्छ कि त इथरनेट वाला इन्टरफेस हाल्न मिल्यो कि त वायरलेस वाला इन्टरफेस हाल्न मिल्यो। So by default the interface attached inside these computers will be Ethernet port. So we'll replace this Ethernet port with a wireless medium.
सो प्यारेलली गर्दै पनि जाऊ है तिमीहरू नभए एकलट सर हेरेर सकेर फेरि रिभिजन गर्दा पनि हुन्छ सो दिस इज अ लिंक or this means that access point and smartphone are connected to each other so why they are connected to each other because the access point is allowing the devices to connect to the access point to it so the access point currently do not have any authentication भने के अरे username र password को कुरा भयो so this is our access point यसमा केही पनि छैन एउटा इनपुट छ यो इनपुट भनेको चाहिँ लिंक को लागि मात्र हो अथवा राउटरसँग कनेक्ट गर्ने अथवा सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि प्याक रिक्वेस्ट आउने र जाने सबै चाहिँ एउटा मात्र छ हाम्रो घरको राउटर पछाडी के हुन्छ मल्टिपल पोर्ट हुन्छ 5 वटा पोर्ट हुन्छ एउटा कलरको हुन्छ बाकी 3-4 वटा चाहिँ अरु कलरको हुन्छ त्यो एउटा मात्र पोर्ट हो के त्यो जुन त्यो नीलो कलर अथवा कुनै डिस्टिंक्ट कलरको हुन्छ त्यो पोर्ट चाहिँ यो पोर्ट भयो यो पोर्टको थ्रुबाट चाहिँ हामी स्विचमा अथवा राउटरमा चाहिँ कनेक्ट गर्न सक्छौं by using this port so अरु यसको आउटपुट त दिनु पर्दैन because all the devices connected to the access point shall use radio frequency or the wireless medium so at first the access point used here do not have a password so at first please set up the password so for that please go to port 1 so यसमा चाहिँ नाम चेन्ज गर्दै भयो एक्सेस पोइन्ट हेरेर चाहिँ ISMT वाइफाई भन्ने wireless fidelity so SSID भनेको वाइफाई को नेम हो or wireless को नेम so SSID चेन्ज गर्दा पनि भयो राख्दा पनि भयो ISMT भनेर मैले राखे ISMT गर्दा भयो ISMT use any authentication so for simplicity I have used your WEP and set up the password 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 so the character must be 10 bits long or its length must be 10 है त यो भयो मैले पासवर्ड मैले वाइफाई को नेम राखे so this is my password so यसलाई क्यान्सल गर्दियौ so please look up on here so the link between the tablet and the access point is broken and also the link between smartphone and access point is broken because previously there was no any authentication or there was no any username and password to connect inside the access point but now we have changed the SSID and also set up the password inside the access point so they are not able to connect with each other so for that we have to set up the wireless we have to configure the wireless inside the smartphone so go to config click upon the wireless and look here there is a SSID here is a default SSID I विचार गरेको थियौ नि एक्सेस पोइन्ट मा डिफल्ट थियो यहाँ पनि डिफल्ट थियो त्यही भएर दुईटा कनेक्ट भयो अहिले के छ उताको SSID ISMT छ ISMT त्यस पछाडी को पासवर्ड हामी के राख्यौं WEP राख्यौं यो के हुन्छ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 this is our so this is how we connect to the access point here the connection भइसक्यो why because we have inserted or we have set up the wireless name and the password inside the smartphone so cancel here so यसलाई पनि कनेक्ट गर्नको लागि same click upon the tablet
So this is the tablet from 19th century. यो ट्याब्लेटलाई अन गर्नको लागि र अफ गर्नको लागि यहाँनिर छ पावर बटन. Go to config, go to wireless, do the same. ISMT. यसमा पासवर्ड गलत राखेर है. तर त्यति मलाई भन्नु पर्दैन, पासवर्ड गलत राख्ने बित्तिकै कनेक्ट हुँदैन. So this is my password. पासवर्ड राखेँ. एकछिन टाइम लाग्छ कनेक्ट हुनलाई. त्यही पनि कनेक्ट भएन. किन भएन भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अथेन्टिकेसन इरर भयो यसमा. गो टु वायरलेस. यहाँ 9 पछाडि 0 राख्नु पर्ने, मैले 99 राखेँ. त्यही भएर दिस इज द अथेन्टिकेसन इरर. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 0. So please look here. अब चाहिँ कनेक्ट भयो. So this is how we connect wireless device into the access point. अब अर्को एउटा कुरो छ. सो यो दुईटा मध्ये एउटा कुनैले म योसँग कनेक्ट गरेर देखाउँछु है त. So this is our laptop. Are you listening? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is our laptop. This is the side view of our laptop. You can on and off your laptop from here. So this is your Ethernet port. RJ45 हाल्ने ठाउँ यो भयो. Fast Ethernet port. You can erase this interface or this port from here by simply dragging and dropping here. So at first you have to turn off the computer. So मैले भनेको थिएँ यो पावर बटनबाट यहाँबाट अफ गर्ने. So then drag and drop this to here. अब यो पोर्ट यो चाहिँ खाली भयो. यो पोर्ट अघि हामीले के युज गरेको थियो, हामीले इथरनेट पोर्ट, फास्ट इथरनेट पोर्ट युज गरेको थियो. अब चाहिँ we shall use a wireless interface. So here you can see यसको डिस्क्रिप्सन यहाँ पनि लेखिएको हुन्छ हैन. सर भिडियो स्लो भएर केही बुझिरहेन सर. इन्टरनेटको प्रब्लम होला. हुन सक्छ सर. सर अनि पछि त्यो भिडियोमा हेर्दा स्मुथ हुन्छ नि सर. हुन्छ स्मुथ हुन्छ. मैले डेमो पनि फर्दरै थाहा भइरहेछ सर. हजुरले कहाँ क्लिक गर्दै हुनुहुन्छ, कहाँबाट कहाँ ल्याएको हो सर, त्यही थाहा भइरहेछ. सो कसैलाई थाहा छ यो माउस कसरी हाइलाइट गरिन्छ? त्यो google.com मा हाल्नुहुन्छ. मैले अगाडि पनि सर्च गरेको थिएँ.
सो अब देखिन्छ रेड कलरको देखिए सर। ठिक छ पहिले भन्दा कि कलर चेन्ज गरौँ यसको ठिक छ सर अलिकति सानो गरिदिनु अलिकति यसको सर्कल हजुर सर ओप्याक भयो अपेसिटी घटाइदिउँ कि बढाइदिउँ सर ठिक छ सर त्यो ट्रान्सप्यारेन्ट ठिक छ सर यतिको ट्रान्सप्यारेन्ट So sorry for the interference. So this is our laptop. So तिमीहरुको त्यो क्लास लिँदाखेरि पनि मैले त्यो स्लाइडहरुमा यसरी अन्डरलाइन गर्दै 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 जान्छु नि त्यो पनि त्यही कारणले हो मैले भनिरहेछु कहाँनेर भन भनेर कन्फ्युज हुन्छ भनेर मैले त्यो त्यसरी अन्डरलाइन गर्दै 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 पढाउँछु जहाँ पनि सो यो पनि अस्तिदेखि म हेरिरहेको चाहिँ बिर्सेछु कि मैले ठिकै छ सो दिस इज आवर वायरलेस एडाप्टर सो यसमा एन्टिना पनि छ यु क्यान लुक अप अन हियर so this is our antenna so now we can connect this laptop to this access point through the wireless medium
त्यसको लागि यहाँ पनि config मा गएर डिभाइड मस्ट बी पावर अन डिभाइस अनै गरेर सो गो टु वायरलेस मा गएर त्यो राख्दा भयो तर हामी अर्कै तरिकाले राख्छौं सो गो टु डेस्कटप go to PC wireless. This is our PC wireless. So this is the interface to connect to the access point. No association with access point. यसरी कुनै पनि दुईटा मिडियमहरु चाहिँ एक आपसमा कनेक्ट गर्नको लागि so this is used. Go to connect. Click on connect. The SSID will be displayed after a few seconds. So click here and click on connect. So it will ask for the password. So type the password here in here WEP key 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 and then click on connect. So this is how we can connect the wireless laptop or the laptop with the wireless access point. So you can do same for the PC also. So यहाँ पनि यो छ यसलाई हटाएर त्यो राखेर सेम त्यही तरिकाले गर्दा हुन्छ तर यो पावर अफ हुँदाखेरि पावर अन हुँदाखेरि हट्दैन so it must be power off. So this is how we can create a wireless local area network. This is a wireless local area network WLAN. So now all the devices inside this local area network must be able to communicate with each other. So for that purpose we need an IP address in each of the devices. So click on the comment section, type their respective IP address. For example 10.10.10. any भन्दैला मैले यो चाहिँ slash 24 को network. So I guess all of you are familiar with what do you mean by 10.10.10.10 and what do you mean by slash 24 network. So if not, then please tell me. So 10.10.10.10 10.10.10.11.12/24 network. So this is a /24 network. So now please insert the IP address inside this /24 network. Click here, go to IP config, go to static. यो चाहिँ DHCP चाहिँ dynamically आउने by default जो वायरलेसमा कनेक्ट हुँदाखेरि dynamically आउँछ भन्ने कन्सेप्ट हुन्छ. So by default the configuration IP configuration is dynamic. So change to static. Now type the IP address 10.10.10.10. IP address, sorry, subnet mask /24 means 255.255.255.0. Let us copy it. So up to now we shall not insert the default gateway in DNS server, which we shall do in later classes. So you can also check the IP address inside this laptop by simply hovering upon it. So you can see wireless 0 link up IP address 10.10.10.10/24.
go to desktop, go to IP configuration, go to static, and then type this IP address 10.10.10.11, because you all know that to communicate with each other inside an internet or inside a network, we need IP address. Our mobile also has IP address. Our tablet, our smartwatch that is connected to internet or Wi-Fi, everything are everything use IP address. So हामी चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि ल्यापटपमा मोबाइलमा यसरी म्यानुअली राख्दैनौँ। मोबाइलमा DHCP सर्भरले काम गर्छ, तर हाम्रो एक्सेस पोइन्टमा DHCP सर्भर छैन। So in this case, we have to manually type the IP address. हाम्रो मोबाइलमा पनि DHCP सर्भर युज नगरिकन म्यानुअली गर्छु भन्ने पनि मिल्छ। 10.10.10. How much? 11. This one. Subnet marks, by default subnet marks is /8, but we shall change it to /24. अरु कुरा हामीलाई चाहिएन। So again, go to smartphone, go to desktop, go to IP configuration, type the IP address of this smartphone 10.10.10.12. This is not /A network, this is a /24 network. So the basic configuration IP address is done. So you can look upon here /24. Here also /24, .11/24. Here also .10/24. Yeah. So this is how we connect any wireless devices to the wireless access point using wireless medium. अब यसमा के गर्यौं हामीले IP address राख्यौं. So let us try to ping each other inside this network. So click upon the laptop, go to command prompt and type ping space. So any IP address, let us suppose the IP address of the smartphone 10.10.10.12. You do not have to type in the subnet marks. उसको आफ्नो जे सबनेट मार्क्स छ त्यही सबनेट मार्क्स सपोज गर्दै जान्छ. So they are able to communicate with each other. यसबाट फेरि अर्कोमा पनि पिङ गरौँ .11 मा पिङ गरौँ. यसमा पनि पिङ भइरहेछ. हुनुको मतलब पिङ भइसकेपछि सबै कुरो भइहाल्छ. पिङ भएपछि we can suppose that this is a network where we are able to communicate with other devices. यसरी चाहिँ वायरलेस नेटवर्क एरिया चाहिँ वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क चाहिँ हामीले क्रिएट गर्न सक्छौं इन पैकेट ट्रेसर using wireless devices or wireless end devices in the access point. So तिमीहरु पनि ट्राई गर त एकचोटी हो सबैजनाले अनि मलाई देखाउ त. यसलाई सिमुलेसन बाट देखाउँदा पनि हुन्छ है. So for that purpose, this is a real time scenario and this is a simulation scenario. Simulator त्यो पनि सिमुलेटर हो, त्यही पनि यो चाहिँ फिजिकल डिभाइसेस भयो. अब यसमा चाहिँ फिजिकल डिभाइसेस हुँदैन. सो हाम्रो यो पिङ कमान्ड चाहिँ कुन प्रोटोकल अन्तर्गत पर्छ अरे ICMP प्रोटोकल. ICMP प्रोटोकल भइसकेपछि हामीले यसमा ICMP भन्ने प्याकेट पठाउनु पर्यो. त्यसको लागि गो टु एडिट फिल्टर्स. सुरुमा धेरै कुरा छ, हामीलाई चाहिने भनेको यो मात्र हो, अरु सबै हटाइदिउँ.
है ठिक छ एउटा मात्र छ अब हामी के गर्छौं त्यो प्याकेट पठाउनको लागि चाहिँ यहाँ छ PDU भनेर एउटा सिम्पल प्याकेट डेटा युनिट चाहिँ हामी यहाँबाट पठाउँछौं त्यसको लागि चाहिँ यसलाई अलिकति जस्ट साइडमा ल्याउँ सो हामीले अरु बेला पिङ अथवा कनेक्टिभिटी चेक गर्नको लागि हामी ping भन्ने कमान्ड युज गर्थ्यौं अब चाहिँ यो सिमुलेसनबाट पिङहरु युज कमान्ड युज गर्नु पर्दैन जस्ट हामीले यस्तो सिमुलेसनबाट हेर्न सक्छौं हाउ सो प्लिज लुक अप हियर सो यसमा क्लिक गर्ने यो यस्तो खालको लेटर बक्स आयो त्यो लेटर बक्स आइसकेपछि तिमीले कहाँबाट कहाँ लाने हो किनभने पिङ भनेको जहिले पनि सोर्सबाट डेस्टिनेसनमा गरिन्छ सो सपोज यो डिभाइसबाट तिमीलाई के गर्नु छ यो डिभाइसमा कुनै पनि मेसेज पठाउनु छ भने यहाँ सोर्समा क्लिक गर्यो अब डेस्टिनेसनमा नि क्लिक गर्ने यसरी हो अब यो ICMP प्रोटोकल चाहिँ ल्यापटप 0 बाट ल्यापटप ट्याब्लेटमा जान्छ अरे यहाँ ICMP प्रोटोकल अब यसलाई चाहिँ हामीले एकैचोटी क्याप्चर गर्यो भने यो सर्भर जान्छ एक एकवटा गर्दै पनि गर्न मिल्यो सो फर दैट केस क्लिक अन योर प्ले बटन यो प्ले क्लिक गर्ने हेर तिम्रो मेसेज कहाँ गयो एक्सेस पोइन्टमा गयो फ्रम ल्यापटप अब फेरि यो कहाँबाट एक्सेस पोइन्टबाट कहाँ जानु पर्यो रेस्पेक्टिभ मिडिया यहाँनिर जानु पर्यो सो यसले के गर्दै ब्रोडकास्ट गर्दियो जसलाई चाहिन्छ उसले लियो अरूले के गर्दियो ब्रोडकास्ट सरी डिस्कार्ड गरिदियो फेरि ब्रोडकास्ट गरिदियो जसलाई चाहिन्छ उसले लिन्छ अरूले डिस्कार्ड गरिदिन्छ so this is how a simulation take place between source and destination कसरी चाहिँ प्याकेटहरु एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ डेलिभर हुँदै रहेछ भनेर सिमुलेसनको थ्रुबाट यसरी देखाएको अथवा हैन यो झन्झट लाग्छ भने पिङ कमान्ड भन्ने छँदैछ हामीसँग पिङ कमान्ड युज गरेर चाहिँ यसरी गर्न सकिन्छ सो हामी अब फेरि अब नेक्स्ट एउटा प्याकेट स्मार्टफोनबाट यहाँसम्म पठाउँ सो स्मार्टफोनबाट हामी यसमा पठाइदियौँ त्यसको लागि क्लिक अन प्ले यो अघिकै मेसेज है यो चाहिँ भर्खर हामीले राखेको मेसेज भयो त्यो त्यहाँ गयो त्यसपछि त्यो ब्रोडकास्ट भयो ब्रोडकास्ट भएर जसले लिनुपर्ने त्यसले मात्र लिन्छ अरूले लिँदैन फेरि फिर्ता त दिनु पर्यो मैले पाएँ भनेर एक्नोलेज त गर्नु पर्यो पठाएको प्याकेट फेरि यसरी गरेर जो इन्टेन्डेड हो उसले मात्र पाउँछ So this is how a simulation takes place. If you feel difficult with the simulation, then it's okay. जसरी गरे पनि हुन्छ पिङ कमान्ड युज गरेर पनि गर्दा भयो अथवा यसरी पनि युज गर्दा भयो यसमा तिमीले अरु ट्रेसहटहरु भन्ने कमान्ड पनि युज गर्दा हुन्छ तर स्मल नेटवर्कमा ट्रेस रुट गर्दाखेरि त्यो एउटै यसको थ्रुबाट जान्छ यो खासै यसको ठुलो कुरा भएन सो अहिले तिमीहरु के गर भन्दाखेरि यस्तो सानो एउटा नेटवर्क बनाएर देखाउ त प्र्याक्टिस गर त यो नेटवर्कको यहाँसम्म कसैले के प्रब्लम छ
प्याकेट ट्रेसर ओपन गरे हो सबैले? एकचोटि सबैले यो प्र्याक्टिस गर त। एकचोटि मलाई दिपेश हजुर सर। तिम्रो स्क्रिन शेयर गर त। हजुर पर्खनु है। भर्खरै ब्याक गरी भएछ कि सर, लगइन हुँदैछ। कताबाट हुन्छ सर स्क्रिन शेयर? यहाँनिर यहाँनिर क्लिक गर अनि एप्लिकेसन हो भने स्क्रिन 1 मा क्लिक गर है। स्क्रिन 1 एप्लिकेसन हो भने यसरी नै ब्राउजरबाट खोलेको छ भने केही गर्नै पर्दैन, सिम्पल छ। हजुर एकछिन। कन्ट्रोल शिफ्ट ई हैन सर? के गर्न? स्क्रिन 1 हजुर आयो आयो। एउटा नेटवर्क बनाएर देखाइयो त। सर हल्का बिर्सिएछ भने। आएन सर, बिर्सिएछ। 2-2.5 घण्टा। हजुर 10 मिनेट। के भयो दिपेश? बिर्से सर। At first go to physical. हजुर भयो। अनि त्यसरी त्यो ल्यापटपमा जाऊ। ल्यापटपमा डिस्प्ले छ नि त्यहाँ। यसमा हैन त्यहाँ स्क्रोल गर्ने छ नि स्क्रोल। हो पहिला पावर अफ गर। भयो त? अब त्यसपछि त्यो पोर्टलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गर। हो त्यसलाई तानेर यता राखिदेऊ। हजुर तानेर यता लेफ्ट साइडमा राखिदेऊ नि त पहेँलो भएको ठाउँमा। हजुर भइसक्यो। त्यो अब माथि WP सेकेन्डमा छ नि WPC300N भन्ने। त्यो चाहिँ वायरलेस एडाप्टर हो। त्यसलाई पनि ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर त्यही कालो भएको ठाउँमा राख्देऊ। हजुर WPC300N।
भयो पावर अन गरिदेऊ पावर अन हजुर भयो सो एक्सेस पोइन्टलाई कन्फिगर गरेको एक्सेस पोइन्ट कताबाट गर्नु सो यसलाई क्यान्सल गर यो भिडियो स्क्रिन सेयर हो हैन सर हैन त्यो यो विन्डोलाई क्यान्सल गर न भनेको यो सबैलाई हजुर पछाडिको सिनारियोमा जाऊ भनेको कुरै बुझिनँ मैले ल ठिकै छ ल स्क्रिन सेयर अफ गर त एकचोटि सो अरु कसैले गरेर देखाउन सक्छ मैले गर्छु सर गरिसक्यो हजुर कसले खोइ नामै आएन त स्क्रिन सेयर गर त तिमीले सर सो एकचोटि सर र बुझाइदेऊ त सबैजनालाई कसरी गरेको पहिला एक्सेस पोइन्ट कन्फिगर गर्यो त्यही साइडमा बनाउँदा भइहाल्छ यही आइपी चाहिँ सेम युज नगर्नु हजुर पोर्टमा गएर चाहिँ अब पोर्ट 1 मा गएर चाहिँ नेम एसएसआइडी चेन्ज गर्यो अनि अब पासवर्ड राख्यो डब्ल्युपी पासवर्डहरु राख्यो अनि त्यसपछि गएर स्मार्टफोन ट्याब्लेटहरु यो तलबाट सिलेक्ट गर्यो हैन अनि ल्यापटपमा गयो कलमा गएर यसको मोड्युल चेन्ज गर्यो पहिला अर्को मोड्युल थियो यसलाई हटाएर वायरलेस मोड्युल राख्यो हैन यो वाला अनि अफ गरेर अन गरेर अनि त्यसपछि अब अनि स्ट्याटिकली आइपीहरु राख्यो एन्ड त्यसमा मैले 26 को राखेको छु एकचोटि फटाफट दुईटा डिभाइस भएको एउटा नेटवर्क बनाएर देखाइदेऊ त एक्सेस पोइन्ट सो अरूलाई रिभिजन होस् वायरलेस ट्याब्लेट त्यसमा चाहिँ फोनमा गएर के नाम राख्यो अब राख्यो पासवर्ड राख्यो गएर अब ट्याब्लेटले कन्फिगर गर्यो स्मार्टफोन लाइन हैन अब यसमा गएर चाहिँ अब आइपीहरु राख्नु पर्यो एउटा राखिनु भयो लाइक स्ट्याटिकली आइपी राख्यो 19.10.20.2 any subnet to 5 10.10.2
गेटवे भनेको त्यही त यो ल्यापटपहरू राख्दा नि भयो हैन पावर अफ गर्ने मोडल झिक्ने यो वायरलेस मोडल हेलो हेलो सर हजुर ए सर मेरोमा आफै स्टप भइसकेको छ नेट भयो तिम्रो सिनारियो सक्यो आइपी साइपी राखेर दुईटा मात्र गरेको अलि छिटो हुन्थ्यो नि त सेकेन्ड सर So thank you. Okay, thank you. So this is how we connect the wireless devices to the access point. त्यसको लागि हामीलाई के चाहिन्छ for that we need devices जुन राखे पनि भयो you can drag and drop यसरी drag र drop गरेर यसरी यहाँ राख्न मिल्छ जुनै पनि wireless devices हरू जति पनि छ त्यो सबै डिभाइसहरुलाई यसरी हामीले drag and drop गर्ने अब यिनहरुलाई वायरलेसली कनेक्ट गर्नको लागि के गर्नु पर्यो हामीलाई सो हामीलाई के चाहियो एक्सेस पोइन्ट चाहियो यहाँ मध्ये जुनै पनि एक्सेस पोइन्ट लिदा भयो सर स्क्रिन शेयर भइरा हजुरको सरी So these are our end devices. So this is our access point. यो access point चाहिँ कहाँबाट लिने हेरे यहाँनेर नेटवर्क डिभाइसेसमा जाने अनि त्यसपछि यहाँनेर वायरलेस डिभाइसेसमा जाने अनि यो चाहिँ हाम्रो सबै वायरलेस एक्सेस पोइन्ट भयो अब त्यसैगरी हामीलाई हाम्रो तलको ल्यापटप ट्याब्लेटहरुको लागि यहाँ क्लिक गर्ने अनि यो एन्ड डिभाइसेस बाइ डिफल्टै आइहाल्छ त्यसमध्ये यो जुन चाहिन्छ त्यो चाहिँ ड्र्याग एन्ड ड्रप गर्ने अब यिनीहरु यो अटोमेटिकली कसरी कनेक्ट भयो भन्दाखेरि यसको बाइ डिफल्ट यसको SSID को नाम डिफल्ट हुन्छ यिनीहरुले एक्सेप्ट गर्न मिल्नेको डिफल्ट हुन्छ र यसमा पासवर्ड हुँदैन त्यही भएर यिनीहरु एक आपसमा कनेक्ट भएको हुन् अब तिमीले यहाँ पासवर्ड चेन्ज गर्ने त यहाँ डिस्कनेक्ट हुन्छ फेरि कनेक्ट गर्नको लागि फर एक्जाम्पल मा जाने यहाँ तिमीहरु कन्फ्युज भयो भने यहाँबाट पनि हेर्न सक्छौ ट्याब्लेट PC1 लेखेको छ नि मैले यो ट्याब्लेट PC1 को यहाँ देखाउँछ अब त्यस्तै मैले यहाँ नेर क्लिक गरे भने वायरलेस एन्ड डिभाइस भनेर यहाँ देखाउँछ यसरी हो यसरी चाहिँ यहाँबाट तिमीले SSID र यहाँबाट गएर पासवर्ड तिमीले राखेर दुईटा बिचमा कनेक्सन गराउन सक्छौ
है। अब यसलाई गराउनको लागि चाहिँ के गर्ने अरे PC लाई गराउनको लागि चाहिँ यहाँ क्लिक गर्ने कन्फिग मा जाने सरी पहिला यसलाई पावर अफ गर्ने यहाँ बिचमा हुन्छ यो हाम्रै CPU को जस्तै पावर अफ पावर अन बटन हुन्छ पावर अफ मा गर्ने अनि यसलाई तानेर ल्याएर यता यो पहेँलो ठाउँमा लगेर राख्दिने अनि फेरि के गर्ने WMP 300N भन्ने छ यसलाई पनि तानेर ल्याएर यहाँ ल्याएर यसरी राख्दिने यो चाहिँ वायरलेस एडाप्टर भयो अब यसको लागि फेरि पावर अन गर्ने यसको चाहिँ यहाँनिर डेस्कटपमा गएर PC वायरलेस भन्ने छ यसको कनेक्टमा जाने यहाँनिर डिस्प्ले भएन भने रिफ्रेश गरिदिने तर डिस्प्ले भइहाल्छ यो डिफल्ट भएर आयो यसमा तिमीले कनेक्ट गर्यो भने कनेक्ट भइसक्यो किनभने यसमा पासवर्ड हामीले राखेकै छैन यसरी चाहिँ कुनै पनि वायरलेस डिभाइसेसहरुलाई चाहिँ वायरलेस एक्सेस पोइन्टसँग कनेक्ट गर्न मिल्छ र सबैमा आईपी एड्रेस पनि यसरी राख्दा भयो तिमीले आईपी एड्रेस राख्न जानिहाल्छु पिङ गर्न पनि जानिहाल्छु So this is how we create a wireless local area network inside a packet tracer. यो गरिसकेपछि हामी यसमा अब फायरवल सेक्युरिटी कुराहरु पछि हेर्छौं अहिले जस्ट बेसिक कुराहरु मात्र हेर्दै छौं So this much for today. So हाम्रो अर्को सर पनि पर्खिरहनु भएको छ अर्को क्लासमा है So this much for today. Thank you very much. Have a nice day. See you in next week. यो प्र्याक्टिस गर्दै गर्नु है प्र्याक्टिस गर्नु के आएन भने मेसेजमा सोध्दा पनि भयो अथवा नेक्स्ट क्लासमा सोध्दा पनि भयो है अब आजै हो भने सर